8ویں جماعت کی اردو ہے سبق نمبر 14 وادی سوات کی سیر۔ پڑھنے سے پہلے پوچھئے آپ نے کون کون سے تفریحی مقام کی سیر کی ہوئی ہے؟ جواب ہے میں نے مری، نتھیا گلی اور وادی ہنزا کی سیر کی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے کوئی سے 5 سیاحتی مقامات کے نام بتائیں۔ جواب ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں سیاحتی مقامات کے نام مری، وادی ہنزا، شنگریلا وادی، چترال، سیاچین گلیشیئرز اور وادی نیلم ہیں۔ اہم الفاظ پڑھتے ہیں اور اس کے معنی جانتے ہیں۔ شغف، شغف کے معنی ہیں شوق۔ زیر تعمیر، زیر تعمیر کے معنی ہے وہ عمارت جو تعمیر ہو رہی ہو۔ باسی یعنی رہنے والے۔ برف پوش، برف پوش کہتے ہیں برف سے ڈھکے ہوئے۔ آثار قدیمہ یعنی پرانی تاریخی عمارتیں۔ خشک ذائقہ، اچھے ذائقے والا۔ وافر مقدار میں یعنی ضرورت سے زیادہ تعداد میں۔ حسب استطاعت، حسب استطاعت کے معنی ہیں آپ کی طاقت، حیثیت یا استطاعت کے مطابق۔ پاکستان کے شمال میں واقع مالاکنڈ ڈویژن کی سرسبز و شاداب وادی، جسے ایشیا کا سوئٹزرلینڈ قرار دینا واقعی وجہ ہے، یعنی وہ اتنا خوبصورت ہے۔ پورے مالاکنڈ ڈویژن میں سوات کسی ایک مخصوص جگہ کا نام نہیں ہے۔ الصبح یعنی صبح سویرے ہم نے اسلام آباد سے سفر کا آغاز کیا اور M1 موٹر وے کے ذریعے کرنل شیر خان انٹرچینج تک اپنا سفر جاری رکھا۔ یہاں سے ہم نے سوات موٹر وے پہ چکدرہ تک کا سفر طے کرنا تھا۔ اسلام آباد سے تقریباً 2.5 گھنٹے میں ہم چکدرہ پہنچے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے جب سے سوات موٹر وے کا پروجیکٹ مکمل کیا ہے، دیر، چترال اور مالاکنڈ ڈویژن کے باسیوں، باسی کہتے ہیں رہنے والوں کو، کے لیے سفری سہولیات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ترقی اور خوشحالی کے دروازے بھی کھل گئے ہیں۔ چکدرہ سے ایک سڑک سیدھی نکل جاتی ہے جو اپر دیر اور چترال کی یخ بستہ یعنی ٹھنڈے، برف پوش یعنی برف سے ڈھکے ہوئے علاقوں کو باقی ماندہ پاکستان سے ملاتی ہے۔ ہم نے سوات موٹر وے سے اترتے ساتھ ہی بائیں جانب سے پل کے اوپر سے چکر کاٹا تو سوات میں گندھارا تہذیب کے آثار قدیمہ، آثار قدیمہ کہتے ہیں پرانی تاریخی عمارتوں کو، کے مرکزی علاقے شموزئی پہنچ گئے۔ یہاں ارد گرد تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بدھ مت تہذیب کے آثار قدیمہ اور سٹوپے ہیں۔ سٹوپے کہتے ہیں ان کے مندر کو، عبادت گاہوں کو، مزار کو، جو تاریخ سے شوق و شغف رکھنے والوں کے لیے خاصی کشش کا باعث ہیں۔ شغف کہتے ہیں شوق کو، دلچسپی کو۔ مینگورہ پہنچ کر وادی سوات کی سیر و تفریح کا آغاز ہونا تھا۔ ایک سمت میں خوبصورت مرمری سنگ مرمر سے تعمیر شدہ والی سوات کا سفید محل، دوسری جانب مالم جبہ اور درمیانی راستہ مدین، بحرین اور پھر وادی کلام۔ مینگورہ کے ارد گرد کبل، مٹا، چارباغ اور دیگر خوبصورت وادیاں بھی ہیں، جہاں کی سرزمین اب بھی باہر کی دنیا کے ترقی یافتہ انسانوں کے پیروں کے نشانات سے شناسا نہیں ہیں، یعنی اب تک وہاں پر کوئی غیر ملکی سیر و سیاحت کے لیے نہیں آئے۔ چکدرہ، اوڈی گرام، فضا گڑھ، مٹا، کبل اور مینگورہ کے علاقے مالاکنڈ ڈویژن کا حصہ ہیں۔ مینگورہ سے آپ کبل جیسے خوبصورت علاقے کا رخ بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو آگے مدین، بحرین کی جانب بڑھ جائیں۔ وادی سوات اس اعتبار سے خوش قسمت ہے کہ یہاں کے لوگ نسبتاً تعلیم یافتہ ہیں۔ جدید تر زندگی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے اور کسی حد تک روشن خیال ہونے کے باوجود ان کی معاشرتی اور سماجی زندگی اسلامی اقتدار و روایات کی ہی پابند ہے۔ اگر آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں تو بآسانی اسی دن کالام پہنچ سکتے ہیں۔ پوری وادی سوات میں سڑکوں کا معیار بہت ہی اچھا ہے۔ آمد و رفت میں آسانی ہی کے باعث ہر سال سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مینگورہ سے آگے دریائے سوات کے کنارے کنارے لاتعداد ہوٹل ہیں اور کسی ایک علاقے یا مقام پر تحفظ کا مسئلہ نہیں۔ وادی سوات بحیثیت مجموعی ایک زرخیز علاقہ ہے جس میں فصلیں، پھل اور سبزیاں وافر مقدار میں اگائی جاتی ہیں۔ ورتیر، بنیر، خال، دیر اور چکردہ کے قرب یعنی قریب میں واقع پلئی کے علاقے کینو اور مالٹے کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، تو اس سے آگے کے علاقے خوش ذائقہ، مزیدار اور لذیذ آلو بخارا، خوبانی اور سیب وغیرہ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اخروٹ اور بادام بھی آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں۔
ख्वाजा खेला और मट्टा के इलाकों में सेब के बागात, चार बाग से आगे सवात के पूरे इलाके में आड़ू, जबकि मयादम और मदीन की वादियों और बर्फ़पोश पहाड़ों में अखरोट के दरख्त और बागात कसरत से पाए जाते हैं। यहाँ के लोग भी मेहमान नवाजी में अपना सानी नहीं रखते। मेज़बान ऐसे कि आपको राहत और आराम के लिए अपना घर तक पेश कर देंगे। कालाम की खूबसूरत और ज़रख़ेज़ वादी ज़ायकेदार आलू और शलजम के लिए मशहूर है। चूँकि पूरी वादी सवात खुर्दरों पौधों, फलों, फूलों, जड़ी बूटियों की दौलत से माला माल है, इसलिए देहाती इलाकों में शहद के छत्ते भी कसरत से पाए जाते हैं। मयादम के वज़ीर सब्ज़ा ज़ार में उगे खुर्दरों फूलों को देखकर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर बेसाख्ता हमारे जहनों पर दस्तक देने लगता है। फूल हैं सहरा में या परियां के तार अंदर के तार, उदे उदे नीले नीले पीले 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 हन। यानी मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं, नीले भी हैं पीले भी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सहरा में मुख्तलिफ रंगों की परियां हैं। बहरीन में रात गुजारने के बाद हमारी मंजिल थी कालाम। रात को होने वाली बारिश के सबब हमें जगह जगह रुकना पड़ा, क्योंकि सड़क अभी ज़ेरे तामीर थी। हमने बहरीन से कालाम तक का सफ़र 1.5-2 घंटे में तय किया। कलाम में आप हस्बे इस्तात यानी हैसियत के मुताबिक होटल का कमरा ले सकते हैं। थोड़े पैसों से लेकर आरामदेह कमरों तक के होटल यहाँ पर दस्तयाब हैं। बहरीन और कलाम में आपको ट्राउट मछली भी मिल सकती है। ट्राउट दुनिया की एक हैरत अंगेज मछली है जो ठंडे यख और तेज़ रफ्तार पानी के बहाव की उल्टी सिमत में तैरती है। ट्राउट मछली फार्म पर जाके जिंदा ट्राउट भी खरीद लाएं और फ्राई करके तनावुल करें। मदीन के चप्पल कबाब भी अपनी लज़्ज़त, मयार और जायके के हवाले से काफ़ी शोहरत के हामिल हैं। कलाम की कदीमी मस्जिद भी सयाहों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने का बाइस है। बिल्कुल ऐसी ही एक कदीम मस्जिद ओडीग्राम के मकाम पर मस्जिद गाजी बाबा के नाम से मौजूद है। वो सारा दिन हमने दरियाए सवात के किनारे थोड़े फासले पर मौजूद ओशो जंगल में सैर व सियाहत करते गुजारा। दरियाए सवात पर बने पुल से सीधा रास्ता ओशो जंगल, ग्लेशियर और महूडन झील को निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह हमने मुनासिब पैसों में एक जीप किराए पर ली और महूडन झील को रवाना हो गए। ओशो जंगल अपनी तरह का एक खूबसूरत और घना जंगल है। इसी जंगल में जीप पर सफ़र करते हुए आप ओशो ग्लेशियर और फिर आबशार तक जाते हैं। ओशो ग्लेशियर से कबल हमने देखा कि बिजली पैदा करने के लिए एक पावर प्लांट लगाया जा रहा है। 2019 के वस्त तक तो ये पावर प्लांट अभी अपनी तकमील के मराहिल से गुजर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि वादी सवात अपने खूबसूरत दिलकश नज़ारों, सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ों, सब्ज़ाज़ारों, चरागाहों, चश्मों, झरनों, नदियों, झीलों और घने जंगलों के बाइस एक ऐसी जगह है जो आपके ज़हनो दिल पर तादेर, अनमिट नकूश और असरात छोड़ती है, और सैरो सियाहत के बाद भी कई बरस तक आप इसके तस्करे करते रहेंगे। ये हसीन वादी आसमान से बातें करते कोहसारों में घिरी हुई है, जिसके शुमाल में चतराल और गज़र, मशरिक में कोहिस्तान और शांगला, जनूब में बुनीर और मगरिब में दीर के अजला हैं। ये तमाम इलाके भी कुदरत और फितरत के हुस्न से माला माल हैं। अगर आप कालाम में दरियाए सवात पर बने पुल के बाएं जानिब मुड़ जाएं तो वहां आप अतरोड़, गबराल और कमराट जैसी खूबसूरत सरसब्ज़ो शादाब वादियों की सियाहत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बहरहाल महूडन झील पे हमारी पहली निगाह पड़ते ही महसूस हुआ कि इसके हुस्न और दिलकशी ने हमें अपने सहर में मुब्तला कर दिया है। कुदरत के इस शाहकार को देखते ही हम सब की ज़बान से बेइख्तियार सुभान अल्लाह का कलमा जारी हो गया। यकबस्ता यानी ठंडा साफ शफाफ पानी पर तैरती कश्तियों का दिल अवेज नज़ारा तो हमें ख्याली दुनिया में ले गया। कदरे खुनक मौसम यानी ठंडा मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद हमने वापसी का कसद किया, क्योंकि उसी दिन हमें वापस आना था। कलाम होटल के कमरे से अपना सामान समेट कर गाड़ी में रखा और वादी सवात की हसीन यादें दिल में बसाए वापस इस्लामाबाद को चल पड़े। सवात के हसीन नज़ारे आज भी हमारे जहन के पर्दे पर नक्श हैं और जी चाहता है कि फिर वहाँ जाया जाए। पढ़ने के दौरान में सवाल नंबर 1, आपने किस किस इलाके की सैर की? जवाब है, मैंने वादी हुंजा की सैर की। सवाल नंबर 2, सैर व तफरी से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है?
جواب ہے، سیر و تفریح سے ہمارا جسم ذہن تازہ دم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔